الله أكبر. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மற்றொரு முறை சிஸ்மா சார்பாக அன்போடு வரவேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கான குறிக்கோள்கள் ஒன்றாக நம்முடைய இளைய சமுதாயத்தை எந்த அளவுக்கு நம்மால் முன்னேற்றி கொண்டு வர முடியும், அவர்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும் என்கிற அடிப்படையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர்களும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும், அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளும் வழங்கப்பட வேண்டும். அவைக்கு முன்பாக கூச்சமின்றி அவர்கள் பேசுவதற்கும் ஒரு விஷயத்தை தலைமை தாங்கி நடத்துவதற்கும் உடைய தகுதிக்குரியவர்களாக அவர்களை ஆக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உயரிய நோக்கமும் இதில் ஒன்றான குறிக்கோள்கள் ஒன்றாகும். Today I will be teaching and advising you about a dua that is very special in the holy month of Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, on the first night of Ramadan, the gates of Jannah will be open and the gates of Jahannam will be closed and the shayateen will be chained. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam narrated in a hadith, وَلِكُلُّ فِي لَيْلَةٍ وَلِلَّهِ رَزْقُهَا وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ, which means Allah subhanahu wa ta'ala decrees a certain amount of people to be saved from the hellfire, which Allah subhanahu wa ta'ala does every night in the month of Ramadan, and it is the last 10 days of Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today I'll be talking about the last 10 days of Ramadan. Dear Muslim friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight I want to talk to you about something amazing, the Quran. Have you ever thought about how special it is and many wonders and miracles it contains? Well, I'm here to give a short speech to remind us all and share a few of these miracles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dear respected elders and beloved friends, I'm here to talk about Ramadan and Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My topic is about Ramadan. Ramadan is one of the 5 pillars of Islam. The Holy Quran was revealed on the month of Ramadan. Now we will have the youngest chap among the group. Should I call him? Hey, Zayan Javed is going to be next. That's your What's your topic? Now, he said, why I love Ramadan. Yeah? Yeah. After you speak, I will say why I love Zayan. Yeah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zayan and I want to talk about why I like Ramadan. I like Ramadan because you can fast and you can pray Tarawih and also we can meet our family and friends and also you can give charity. And also we can have fun and eat. Thank you for that. Zayan, should I tell you why I love Zayan? For his smile. MashaAllah. MashaAllah. Jazakallah khair, Zayan. நான் இங்கு பேசுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட தலைப்பு பெருமானார் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
தன்னுடைய சமுதாயத்தின் முன்பாக, தன்னுடைய தோழர்களின் முன்பாக நின்று கொண்டு ஒரு விஷயத்தை அறிவிக்க முயல்கிறார்கள். அப்படி முயல்கிற பொழுது சாதாரணமாக சொல்லிவிடாமல், இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிடாமல், நான் இப்பொழுது சொல்லப் போகிறேன், அதை நீங்கள் செவிமடுங்கள், காது கொடுத்து கேளுங்கள், அதை கட்டாயம் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கிற முன்பீடிகையோடு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வருகிறார்கள். Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is going to say something to the Sahaba, but he upfront says that listen to something that I'm going to say. It's very important, make use of those. Okay? So if Prophet insists that up to that level, that means it is something important is going to come, right? I would like to acknowledge the traditional custodians of the land on which we live today and give my respects to the elders past, present, and emerging. இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆதிவாசிகளுக்கும் பழங்குடியினருக்கும் ஒரு வணக்கத்தை சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறது. இந்த அழைப்புக்கு முதல்ல மிக்க நன்றி. சபாய் வீரபாய், நிறைய நண்பர்கள் இங்கே இருக்கீங்க. உங்களோட எல்லாம் நான் வெவ்வேறு களங்கள்ல பணியாற்றியிருக்கேன். என்னோட பேர் திரு ஆறுமுகம். ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு 20 years ஆகியிருக்கேன். துங்காவில தான் வீடு. இஸ்லாமிய நண்பர்களோட இந்தியாவிலிருந்து நிறைய பழகி இருக்கிறதுனால எனக்கு இந்த 5 கடமைகளில் தொழுகையும், நோன்பும், ஹஜ்ஜும், இந்த மாதிரி 5 கடமைகளில் இந்த ஒரு கடமையை நீங்கள் தவறாமல் செலுத்தும் போது நான் உங்களோட பங்கெடுக்கணும்னு ஆசை. அதனால நீங்கள் இன்னைக்கு சாயந்தரம் கூப்பிட்டா கூட வந்துருப்பேன். எனக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை நான் தவற கிடையாது. இன்னைக்கு சிஸ்மாவோட இது ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்னு சொல்றீங்க. இந்த ஈவெண்ட் இந்த பிள்ளைங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்தவங்க ஹேட்ஸ் ஆஃப் யூ பாய். நீங்க எல்லாரும் you all can participate in the future events. I will come and witness you all. Yeah, I will take you to next level of events. Please come and deliver your speech, deliver your values, and people need to learn from you. அடுத்த நிகழ்வாக நன்றி உரை இஷா துருவுக்கு முன்பாக இன்ஷா அல்லாஹ் காக்கா சர்வதீப் காக்கா அவர்கள் நன்றி உரையாற்றுவார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சிறப்பான நிகழ்ச்சியை சிஸ்மா அனைவர்களை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக நடத்தியிருக்கிறார்கள். இதில் இளைஞர்களுடைய பேச்சு மிக சிறப்பு. அதிலும் மிக மிக சிறப்பு சகோதரர் குரு ஆர்வம் அவர்களுடைய வருகையும் அவர்கள் அளித்த விளக்கம் மூலமாக பல சந்தேகங்களுக்கு விடை கிடைத்திருக்கிறது. அதற்காக நாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிஸ்மாவுடைய தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், இன்னும் துணை பொறுப்புள்ள அனைவருடைய பணிகளை பாராட்ட வேண்டும். அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கே வருகை தந்திருக்கிற சிறப்பு இன்னும் கீழக்கரையிலிருந்து பிரபுகள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வரவேற்று நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் மேலும் இங்கே அனைத்து உழைப்புகளுக்காக உதவிய நண்பர்களுக்கும் சிஸ்மாவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து இஷா தொழுகை, இஷாவுக்கு பின் தொடர்ந்து தராவை நடைபெறும். தராவை முடிந்தவுடன் அனைவர்களுக்கும் உணவு டேக்கவையாக கையிலே வழங்கப்படும். அனைவரும் மறவாது இருந்து பெற்று பயன்பெற்று செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.